چائے رس دالیا کھانے والا اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، پردیس کے دھکے کھا رہے ہیں، اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے. یار نظر والی اینک لگ گئی. شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے. اچھا ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں. ہم تو مستری کے پیچھے دابڑا بھی اٹھا لیتے ہیں، ہم تو ریڑھی پہ پھل لگا کے وہ بھی رات بیچ آتے ہیں. تو ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے میرا بیٹا بہت بڑا افسر بنے، بہت بڑا عالم بنے، بہت بڑا مفتی بنے. یہ ماں باپ کی آرزو ہوتی ہے. اور یار ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے وہ خود ہارتے رہے. صد افسوس دوست، انتہائی معذرت سے دوست، جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. اور یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بولے اولاد مذاق اڑاتی ہے، ابا 4 کلاساں پڑھ لیندہ گل تے کرنی ہوندی. ماضی کے اوراق پلٹو، وہ رت جگے، وہ پردیس کے دھکے، وہ فیکٹریوں کے دھکے ہمیں نظر نہ آئے. کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لانے والا آج اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور میں نے ایسے نالائق بیٹے بھی دیکھے ہیں جو ماں باپ کا تعارف کراتے بھی شرماتے ہیں. میرے دیہات کا ایک بوڑھا جوتے گانٹ گانٹ کر کے بچوں کو پڑھایا، وہ بچے لاہور چلے گئے. یہ دیہات سے گڑ گنا سوغات لے کے بچوں سے ملنے گیا. اتفاق سے اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، تو یہ ملاقات کر کے باہر آنے لگا. تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. اور ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. اور میرا کہنا ہے بھائی آپ بہت بڑے علامہ ہو، مفتی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، جب گھر آؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے آؤ. جب گھر میں آؤ تو وہیں 25 سالہ پرانا ببلو جو ہمیں یار ماں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے آؤ. لیکن معذرت سے ہم گھر میں بھی آتے تو بڑے بن کے آتے ہیں. امام اعظم کتنا بڑا نام ہے یار، کتنا بڑا قد ہے، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں بیٹے سے کہتی بیٹا میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سواری تیار کرو. ماں کو یہ تو نہیں کہتے ماں سوال کرو، جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی تو ٹھیک نہیں تو چلے جائیں گے. اور یہ بھی نہیں کہتے ماں میری عمر تھوڑی ہے لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، وہ تو خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے اماں ان کے پاس جانے سے تیرے بیٹے کی توقیر کم ہو گئی. بولے بالے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے، نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے. وہ دیکھ کر کے شرمندہ ہوتے. آپ فرما دیں مولانا میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا ان کی رہنمائی فرما دے. وہ شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں. اگر سوال کا جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں سوال کا جواب بتاتے اور ساتھ فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. بڑا بن کے نہیں بھائی، بڑا بن کے نہیں، چھوٹا بن کے جاؤ. چھوٹا بن کے جاؤ گے تو عزت کی دستار سر پہ ہوگی. لیکن آج ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہے، آج ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہے. اور میرے بھائی جس نے ماں باپ کو دکھ دیے عرش کا رحمان معاف نہیں کرے گا، اور جس نے ماں باپ کی تکریم کی، ماں باپ کا ادب کیا، ماں باپ کی خدمت کی، انہیں دنیا میں بھی اور اللہ آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا. یار میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے انی لا اجدو ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. جانتے ہو وہاں کون تھا؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. بھائی یزید بسطامی تصوف کا ایک بہت بڑا نام. ایک دن ماں کو کہا ماں ایک گزارش ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو عرض کرنا چاہوں گا. ماں نے کہا بیٹا بولو. کہا ماں اگر آپ اپنے حق معاف کر دو، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں. حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا. ماں سے رخصت کس بات کی چاہ رہے؟ اللہ کو راضی کرنا. ماں نے کہا بیٹا شوق سے جاؤ. فرماتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا. اور اتنا نام لیا، اتنا نام لیا، اتنا نام لیا، ہستی ہی مٹا دی، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی.
ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਗਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰੋਹ ਤੇ ਖਪਦੀ, ਵੇਖ ਸੁਰ ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਕੁਰਬ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਰ ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕस्तूरी जेकर फिर ज़रूरत कागदी। फरमाते 12 साल बुस्तान के जंगलों में उसकी तलब तड़प में भागता रहा। फरमाते एक दिन सफ़र में था, सरे राह घर आया, मेरा जी चाहा कि माँ की कदम बोसी करता चलूँ। सर्दियों की ठिठुरती रातें हैं, फरमाते दस्तक देने लगा, आवाज़ आई बायज़ीद ठहरो, अगर माँ को सुख नहीं ना दिया तो दुख भी ना दो, ये वक्त उनके आराम का है। आवाज़ फरिश्ते ने दी थी, आवाज़ हमसाये ने दी थी, और नहीं भाई ये आवाज़ ज़मीर की थी। फरमाते इस एहसास ने मुझे रोक लिया कि माँ जब बेदार होगी कदम चूम के मंजिल की तरफ बढ़ूंगा। तहज्जुद का वक्त हुआ, नाली से पानी बाहर आया, जान के कि माँ नमाज तहज्जुद के लिए बेदार हो गई हैं। फरमाते दस्तक दी, माँ बाहर आई, मेरी हालत को देखा, तन पे पैरहन फटा था, एड़ियाँ भी फटी थी, दाढ़ी में राख अटी थी। माँ ने मुझे देखा, कलेजा पसीज आया और यूं हाथ उठा लिए और क्या कहते, मालिक, अर्ज़ करती अल्लाह मैंने बायज़ीद को तेरी राहों में भेजा था, तूने अभी तक इसको अपना कुर्ब नहीं अता किया। बायज़ीद कहते वल्लाह ये माँ के मीठे बोल थे कि मेरी एक तसव्वुफ़ की मंजिल जो चिल्लों और मुराकबों से भी हल नहीं हो रही थी, माँ के हाथ उठने की देर थी कि मेरी रुकी हुई मंजिल उसी वक़्त हल हो गई। आप फरमाते अल्लाह मैं तुझे जंगलों से ढूंढ रहा हूँ, तू तो मेरी माँ के पास रहता है। और जवानों, जिसने जो भी पाया है, जितना पाया है, खिदमत से पाया है, अदब से पाया है। मैंने पिछली उम्मतों का तस्करा पढ़ा, एक बूढ़ा 4 बेटे रखता था, बूढ़ा ज़िंदगी मौत से लड़ने लगा, बौलो बरास चारपाई पे। आप जानते हो वालिदैन और औलाद के माँ बहन राब्ता कितनी देर रहता है? जब तक हम वालिदैन से अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, जब तक ज़रूरियात पूरी करते रहे, राब्ते में रहे। और जब हम खुद पार पुर्ज़े निकालते हैं, कमाने के काबिल होते हैं, तो माँ बाप से हमारा राब्ता तकरीबन ख़त्म हो जाता है। बुढ़ापा और बुढ़ापे के साथ बीमारियाँ आ जाना, बुढ़ापा तो खुद बड़ा इम्तिहान है, और बुढ़ापे के साथ बीमारी आ जाए ये उससे बड़ा इम्तिहान है कि बंदा वाशरूम तक खुद ना जा सके, खाना जो है वो खुद ना खा सके, तो औलाद के लिए कितना मुश्किल है। बूढ़ा बाप ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है, 4 बेटे, और जो सबसे छोटा था सादतमंद था, भाइयों को जमा किया, कहा वालिद मौत से लड़ रहे हैं, ज़िंदगी मौत से, और उन्हें खिदमत की ज़रूरत है। एक अजीब सा फ़ैसला है, अगर वालिद की खिदमत मैं करूँ तो विरासत से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आप करो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दौलत के भूखे थे, नज़रें मिलाई, दौलत ले उड़े, और इसकी आरज़ू थी कि मैं अपने वालिद की खिदमत करूँ। और फिर इसने ता दमे आखिर, जब तक बाप जिंदा रहा, खिदमत की। और जब वालिद दुनिया से जाने लगा, हमारे देहातों में जब माँ बाप राज़ी होते हैं ना, तो एक जुमला बोलते हैं, यकीन जानो मरने तक उसका नशा नहीं उतरता। मैं कहता हूँ यार, मरने से पहले अपने माँ बाप से वो जुमला ज़रूर कहलाइएगा, अपने अमल और रवैये से। माँ बाप क्या कहते हैं खुश होके, जा पुत्र तेनू सत्ते ही खैराने, जा पुत्र तेनू हाँ सत्ते ही खैराने। बूढ़ा बाप इस हाल में दुनिया से गया कि बेटे पे राज़ी था, गुर्बत की लकीर पे खड़ा है, दुनिया के कमीने दौलत के भूखे दौलत ले उड़े, और इसने अपने बूढ़े बाप की खिदमत की। और ख़िदमत का सिला देखिएगा भाई, एक शब्द सोया, ख्वाब में एक अल्लाह वाला मिला, कहा बेटा फ़लाँ शजर के नीचे 100 दिरहम पड़ा है, उठाओ ले आओ। सवाल किया बरकत है? कहा बरकत नहीं है, क्योंकि कसरत और बरकत में फ़र्क है, कसरत और है, बरकत और है। दूसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, कहा हाँ बेटा 10 दिरहम पड़े हैं, कहा बरकत नहीं। तीसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, कहा बेटा वहाँ 1 दिरहम पड़ा है। दिरहम उठाया और ये सवाल कर ली, उसमें बरकत है? कहा हाँ उसमें बरकत है। दिरहम उठा के बाज़ार आया, वहाँ एक दुकानदार आवाज़ें दे रहा था कि 1 दिरहम में 2 मछलियाँ घर लाया, पेट चाक किए, 2 कीमती मोती निकले। एक मोती लेके बाज़ार आया, सुनार को दिखाया। वो ज़माना भला था, आज तो लोग दा लगा लेते हैं ना। उसने कहा पूरे बाज़ार में इसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकता। बादशाह वक्त तक पहुंची, उसने जवाहरी बुलाई, एक मोती की कीमत क्या तय पाई? 10,000, 20,000, 25,000 दिरहम। और नहीं भाई, एक मोती की कीमत 30 खच्चर, उन पे जितना सोना लाद लिया जाए। सोना उठा के घर ले आया। बादशाह ने दोबारा तलब किया, कहा और मोती? कहा रखता हूँ। बेचते हो? कहा बेचता हूँ। कहा रेट? कहा मेरी मर्जी का होगा। कहा मांगो क्या मांगते हो? कहा डबल लूँगा। 60 खच्चर सोना लाद के घर ले गया। यकीनन बादशाह के बाद उस शहर का सबसे अमीर शख्स वो ठहरा। कौन? जिसने अपने बूढ़े बाप की, ये दौलत ही सब कुछ नहीं होती दोस्त, ये टगे सब कुछ नहीं होते। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है यार, इस दौलत की कदर करो। लेकिन हमने इस दौलत की कदर देखी जब विरासत तकसीम होती है बुढ़ापे में ना, और विरासत तकसीम हुई तो झगड़ा हुआ। एक झगड़ा होता था बचपने में,
धुंधला सा नक्शा तो हमारे पास भी होगा, अब हम भी साहिब औलाद हैं तो ये झगड़ा तो हम अपनी आंखों के सामने भी देखते हैं, लेकिन माजी के कुछ धुंधले से नक्शे हमें भी याद है कि हमारे बचपने में माँ बाप के साथ जो मोहब्बतें थी, जो उल्फतें थी, जो माँ बाप से प्यार की कहानी थी, वो याद तो आता है। बचपने में झगड़ा होता था कि माँ मेरी है, बाप मेरा है, और कितना ही अच्छा था कि ये झगड़ा बुढ़ापे में भी होता। लेकिन बुढ़ापे में ये झगड़ा नहीं हुआ, हाँ वरासत पे हुआ। 1 इंच पे भाई ने भाई को ज़बह कर दिया, गोली से उड़ा दिया, उसकी गर्दन उड़ा दी।